So if we maintain the payment term 3002, so మనం 3002 మెయింటైన్ చేస్తే సో మన డిస్కౌంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే 3% 2% క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో అది ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పే చేసుకుని. సో ఇఫ్ నేను ఈరోజు ఇన్వాయిస్ బుక్ చేస్తే సో బిఫోర్ 14 డేస్, సో 14 డేస్లోగా నేను పేమెంట్ చేస్తే నాకు 3% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. లేదా ఆఫ్టర్ 14 డేస్ అండ్ 30 డేస్ బిలో 2% వస్తుంది. ఆఫ్టర్ 45 డేస్ అన్నప్పుడు ఓవర్ డ్యూ అయిపోతుంది అనమాట అది. సో దానికి డిస్కౌంట్ ఏముండదు, ఓవర్ డ్యూ చూపిస్తుంది మనకి. సో this is base line that you can fix here. See, in the payment terms, see there is some of the base line dates: no default to, document date to, posting date, entry date. So వీటి బేస్ చేసుకొని మనకి బేస్ line date ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ కమ్ బ్యాక్ /n. So I want to change the document now. So I want to change the payment terms. So where we change the payment terms? Go to FB02, give our invoice document number. This is my invoice document number. See, double click here. So here we can change the payment terms. So I change payment terms to 2. Save. Okay, and I have changed to another invoice also with the 30,000 invoice. So this one also change payment term as 2. Save. Now come back /n F-53. So total amount, how much amount? 38,000. Go to process open item. See, total 900 discount and 240 discount is there for 2 invoices. So double click here and double click here. So total discount will be calculated over there. Okay, so if I want to calculate this discount for this invoice only, so మనకి దీనికి ఉదాహరణ కావాలంటే కన్నా మనకి ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే కన్నా మనకి ఇన్వాయిస్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఇక్కడ 240 అనేది. లేదు నాకు రెండింటికి ఇన్వాయిస్కి డిస్కౌంట్ కావాలనుకుంటే సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసామంటే సో దీనికి క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మొత్తం అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి మనము? 36,860 మనకు పే చేయాలి ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్. సో we can change this discount. Just click on simulate. So double click here. Here we can change the amount and then go to process open item. See, now not assigned amount is 0. So now accounting entry is correct. Go to simulate. See, discount amount 1,140. Text is discount. Go to simulate again. So here we get the one error message. So cost center be block against revenue posting. So we can remove this one. Cost center BM01 in admin cost center is blocked against revenue posting on 15th. Log revenue posting. What is that admin cost center? Okay. So this one error message you can write down. Okay. See this simple. This is also one of the error. Just we can modify this cost center. Okay. What is T code for cost center? Case 02, right?
modify the T code /n KS02. BM01 admin cost center, give admin cost center, enter. You can write down the error. Okay, రాసుకున్న error అది రాసుకున్నాం. see cost center BM01 admin cost center is blocked against revenue posting. Okay, you can go to control tab here in cost center. You can remove this actual revenues. Okay, and planned revenues also can remove, no issue. Save, which means it will take the actual revenue and planned revenues. So ఇది actual revenues ని planned revenues తీసుకుంటుంది అనమాట. Now come back. Now simulate. See, now it's taken. Okay, Yes. save. Okay, sir. అర్థమైంది అది ఏం చేశాను. అది మనం ఇచ్చిన వాల్యూ కాకుండా యాక్చువల్ వాల్యూ ప్లాన్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. కాదు అది ఇష్యూ, అది కాదు యాక్చువల్ వాల్యూ ప్లాన్ వాల్యూ కాదు. ఆ రెవెన్యూ పోస్టింగ్స్ కి కాస్ట్ సెంటర్ మనం అలౌ చేయలేదు అంతే. ఓకే, ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం పోస్ట్ చేసింది రెవెన్యూ కదా, డిస్కౌంట్ రిసీవ్ మనకి రెవెన్యూ కదా. రెవెన్యూ అవుతుంది. సో రెవెన్యూ అకౌంట్ ని కాస్ట్ సెంటర్ కింద మనము అలౌ చేసిలేదు, ఎందుకంటే కాస్ట్ సెంటర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. ఓకే, బట్ రెవెన్యూస్ కూడా మనం కాస్ట్ సెంటర్ కింద అలౌ చేయాలంటే మనం ఆ చెక్ బాక్స్ ని రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్. సో మనం ఎప్పుడైతే న్యూ కాస్ట్ సెంటర్ క్రియేట్ చేస్తామో అలా న్యూ కాస్ట్ సెంటర్ ప్రతిసారి మనకి ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే రెవెన్యూ పోస్టింగ్ చేస్తామో అప్పుడు ఇష్యూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ టుడే, డిస్కౌంట్ ఆల్సో. So advanced vendor and discount vendor, two topics to over now. Now I'm going to the another topic, foreign currency. Before foreign currency, I need to check one setup for that. So first of all, create the GL accounts. Okay, realized loss, unrealized gain, unrealized loss, unrealized gain. Okay, FS00. సో మనకు రియలైజ్ లాస్ అనేది ఏమంటుంది, ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. ఓకే, yes. సో కాపీ ద ఇన్సూరెన్స్ సేమ్ అకౌంట్. సో బికాస్ ఆఫ్ parameter same, no change parameter. So I give here 600. There is loss. సో అండ్ లాస్ అనేది మీకు నెక్స్ట్ లాస్ట్ చెప్తాను, అంటే మనకి కస్టమర్ అకౌంట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎందుకంటే మనకి ఏపీఆర్ రెండు ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఏఆర్ అయిన తర్వాత చెప్తాను ఇది అన్లేజ్ లాస్ అన్లేజ్ గేమ్స్ కూడా. Okay, sir. So what is number in the government? 600 కదా. Okay, 600. He also gives him 600. Realized gain account. సో మన ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ అనేసి ఓకే ఒక టాపిక్ ఉంది, FHGL_VAL అది ఫారిన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ అనేసి, దాని టీ కోడ్ కూడా ఉంది మీకు. పీరియడ్ ప్రాసెసింగ్ వెళ్తే కానీ ఇక్కడ
closing valuate. Yes. See FAGL _ FC వాల్యుయేషన్, ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ అనేసి ఒకటి మనకి. ఈ టాపిక్ నేను చెప్తాను ఏఆర్ అయిన తర్వాత. బట్ కాకపోతే నార్మల్ గా మనకి ఈ రియలైజ్ లాస్ రియలైజ్ గెయిన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతుందని చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే. సో దీనికి మనకి ఒక టీ కోడ్ ఉంది, బట్ ఐ కెన్ గో టు పాత్ డైరెక్ట్ నౌ. Outgoing payment global setting, account exchange rate differences. Maybe here we can maintain here. New entry. See, give a GL account. What is our GL account? I created 400. You can take anyone. Otherwise, you can take direct vendor account. Okay, 10300. E vendor. Okay, e vendor ki currency. Okay, this currency and currency don't maintain. Okay, so maintain cheyandi. So last వచ్చింది మనకి. లాస్ట్ వస్తే ఏమొస్తుంది 140,400,600 కదా, 00. ఓకే, సో లాస్ట్ గెయిన్ వస్తే 300,600. ఓకే, సి ఇక్కడ వచ్చేది ఏమి ఇస్తా అంటే అన్రియలైజ్ లాస్ అన్రియలైజ్ గెయిన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇది వచ్చింది బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఇస్తాము. ఇక్కడ ఈ 3GS నేను ఆ ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ విషయం చెప్తాను. అది పీరియడ్ ప్రాసెసింగ్ లో చేస్తాం మనం అది. ఓకే, మంత్లీ యాక్టివిటీ మాకు ఒక. సో ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, ఒక మంత్ యాక్టివిటీ. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. అలాగే రియలైజ్ లాస్ రియలైజ్ గెయిన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అని చెప్పడం కోసం ఇది. ఓకే, సే దిస్. సో లైక్ దట్ హౌ మెనీ వెండర్స్ యూ హ్యావ్, సేమ్ లైక్ గివ్ ఆల్ వెండర్స్ హియర్. బట్ నేను ఒక వెండర్ తీసుకుంటాను. సో నాట్ ఓన్లీ వెండర్ ఒకటే కాదు, ఇంకా మనకి ఈ వేటి మీద ఫారెన్ కరెన్సీ ఏ మాస్టర్ డేటా మీద లైక్ స్టాక్ ఉంటుంది, కస్టమర్స్ ఉంటారు, అసెట్స్ ఉంటాయి. సో వాటి మీద నువ్వు ఏ మాస్టర్ డేటా మీద నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఫారెన్ కరెన్సీ అనేది, అవి ఇక్కడ ఇస్తాం. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏపీ చెప్తున్నాను కాబట్టి వెండర్ తెలుసుకుంటున్నా, అంటే సింపుల్ గా ఏం లేదు ఇక్కడ లాజిక్. సో గో టు SAP NetWeaver. General settings. సో దాని టీ కోడ్ కూడా ఉంది మనకి. ఇందాక పాత వెళ్ళా కదా, అక్కడ టీ కోడ్ అదేనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే /n I think OBA1 సి ఇక్కడ మనకి KDF అని చూసారా ప్రాపర్టీస్ మీద. సో ఇక్కడ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి KDB అని చూసారా, అదర్ దాన్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్ మటుకు వస్తాయి. అంటే ఏంటివి, ఇందాక కదా వెండర్స్, అసెట్స్. సో ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది చూడండి, నేను అక్కడ వేసా కదా ఇందాక నావిగేషన్ లోకి వెళ్ళేసి OBA1 టీ కోడ్ చేసుకోవచ్చు. OBA1 టీ కోడ్ రైట్, OBA1 టీ కోడ్. సో KDF కానీ KDB కానీ. సో మన రియల్ టైమ్ లో కూడా ఒక ఇక్కడ మనకి అడగచ్చు క్వశ్చన్ ఇది. సో వాట్ ఈస్ KDF అండ్ వాట్ ఈస్ KDB? KDF అంటే ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిఫరెన్స్. మనము GL అకౌంట్స్ ని ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవేంటంటే అదర్ దాన్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఓపెన్ ఐటమ్స్ కాకుండా కొన్ని ఉంటాయి కదా మనకి, లైక్ స్టాక్ వి, ఏదైనా అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ రెవెన్యూస్ కానీ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటి మీద మనం ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే కన్నా వాటిని ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.
సో నేను రికార్డెడ్ వీడియో స్టాప్ చేసిన తర్వాత లింక్ చివరిలో చెప్తాను. రియల్ టైం ఇష్యూ నాకు ఒకటి వచ్చింది చెప్పాను కదా మీకు, అది చెప్తాను ఇక్కడ ఏం వచ్చి ఇష్యూ అనేది. ఓకే, ఓకే Okay, sir. రికార్డ్ వీడియో పెట్టకూడదు, అది పెట్టను నేను. సో మీకు చెప్తాను. ఓకే, SIP Netwear, go to set currencies, check company currency code. Already we have USD, INR like that. Okay, currency code I have already. Yes. Check exchange rate types. OB07. OB07. Very very important code. OB07. ఈ కోడ్ OB A1 లేదంటే మీరు నావిగేషన్ పద్ధతి చూసుకోవచ్చు. ఇవి check exchange rate types. OB07. See, default exchange rate type is M. M అంటే యావరేజ్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ మనం అసైన్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ మీకు అది అసైన్ చేశాను, మీకు గుర్తుంటే చూడొచ్చు అది. M అనేది యావరేజ్, P అనేది స్టాండర్డ్ చార్జ్ ప్లస్ కాస్ట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది మనకి, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ గో టు ద OB08, ఎంటర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్. OB08. So go to enter exchange rates. Go to new entry. So exchange rate type is M and valid from $15. So I give 70 from INR. $70 to USD. So this is direct quotation. Indirect to $70 from Indian currency to USD. Okay, same like that. M. Direct quotation 70 USD to INR. Okay, save. Now I'm going to post one entry for this. Go to FF43. Here take USD. సో నేను ఇక్కడ అక్కడ ఎంత మెయింటైన్ చేశాను. సో I give fast date. Okay, tomorrow date. I give tomorrow date. So 16th here. I give 16th here. Today 16. Okay. సో అక్కడ 60 ఇచ్చాను. ఓకే, మేబీ టుడే డేట్ డాలర్ రేట్ ఏమైనచ్చు, ఇంక్రీజ్ అయినచ్చు. సో I give 80. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Okay. So give our vendor. Okay, so give amount like give 10,000 rupees. Business area, text, currency, give 40.
I want to purchase same insurance account. Yes. Star. Center. Press enter. Go to simulate. Document simulate. See, 10,000 rupees is posted. Now save. Okay. Now go to clearing the document. F53. How much amount was there? 80,000 rupees, right? Yes. Sorry, 10,000 కదా. మనం ఇన్వెస్ట్ అమౌంట్ 10,000 కదా. Test document. అకౌంట్ లో ఇచ్చారు అమౌంట్. ఇక్కడ అకౌంట్ కదా. సారీ, కరెక్ట్. అలా చెప్పేది ఇలాగా ఉంటుంది. Why is showing 80,000? Slash n. So we can change here dollar USD currency, right? Yeah. And then account 10,000 USD currency dollar amount. Business process feature 1. Close open item. She is showing 10,000. Okay. Now go to simulate. So realized gain account is showing the 0% amount. We can go to the currency, display currency. Say put it group currency and local currency, anything. So go to group currency first of all, and then go to local currency, INR. See, it's showing the realized gain account 1 lakh. Okay, so how do you target 1 lakh here? So how much amount enter? 10,000 rupees. Actually 10,000. What is the rate for that? 80 rupees. Okay. Total how much amount? 8 lakhs, right? 8 lakhs. Okay. So, but actually, what I am given the parameters in the exchange rate types and exchange rates, $1 equal to 700 rupees. 10,000 equal to 70 rupees. So which means 7 lakhs. అంతే కదా. అంతే. సో ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? టోటల్ 1 lakh ఉంది. 1 lakh. 1 lakh. So that is the difference showing here 1 lakh. Okay, sir. ఇది గెయిన్ అవుతుందా లాస్ అవుతుందా? గెయిన్ అవుతుంది. సో నేను అయితే ఆలోచిస్తున్నాను.
ఇండైరెక్ట్ కొటేషన్ ఓకే. అంటే పెరిగింది కదా డాలర్ వాల్యూ. కరెక్ట్గా ఇచ్చాం మనము. సో లాస్ అయితే ఓకే కరెక్ట్గా ఇచ్చాం. Okay, you can save the document now. You can check the different value again. Save this. So I take the number range. Now I'm going to post one more entry. Station. Yeah, that's 43. So I'm not giving any amount here. Just put USD. Date also same 15th. So I give 1000 only. So 70,000 rupees calculated it automatically. Test. Simulate and post. Now I'm going to clear the document. So I given 60 rupees here now. So I reduce the 10 rupees here. So which mean our calculation is showing the loss, right? Yes. 1000 rupees. Here also USD. Cost of item. So that is this one is correct because of actual date is 70 rupees. But today we can pay that amount 60,000 only. So నిన్న 15 మనం పర్చేస్ చేసిన డేట్ ఏమో 70,000 ఉండింది. బట్ ఈరోజు తగ్గింది. సో తగ్గితే మనకి అది మనకి గెయిన్ అవుతుంది కదా. సో ఇది కరెక్ట్. సో ఇంత ముందు ఏంటంటే అది మాన్యువల్ ఎంట్రీ ఇచ్చాను నేను. ఏమి ఇచ్చాను మాన్యువల్ ఎంట్రీ? సో నేను ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేస్తున్నానో 16th డేట్న ఎంత రేట్ ఉంది అది? నేను 80 రూపీస్ పర్చేస్ చేశా. అవునా? సో 80 రూపీస్ పర్చేస్ చేశా. ఎంత అది 88 లాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు. అవును. బట్ నేనేం చేశానంటే డిఫాల్ట్ రేట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం కదా. మనం 15 మనం మెయింటైన్ రేట్ ప్రకారం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. 70 రూపీస్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంది. ఎంత ఉంది? 7 lakhs అనేసి. అవును. సో అంటే మనం పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ని 8 lakhs అయితే మన పేమెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నాము? 7 lakhs పే చేస్తున్నాం. అవును. సో అప్పుడు 1 lakh గెయిన్ కదా అది. అవును. గెయిన్. సో అందువల్ల అది అలా వచ్చింది అప్పుడు. అంటే ఏంటి? సో నేను 8 lakhs కి ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పటికి కూడా ఆ వెండర్ ఇన్వాయిస్ మనము ఈ రోజు పే చేసిన ఎంత ఉందంటే అది 7 lakhs ఉంది. ఓకే. సో దానివల్ల అది అలా వచ్చింది. కావాలంటే చూపిస్తాను. ఇది అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది. /FB03. సి 10,000 రూపీస్ నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఇప్పుడు 16th క్యాల్కులేట్ చేశాను. 16th క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఎంత ఉంది అప్పుడు అమౌంట్ అంటే 80,000 ఉంది.
సో 8 lakhs ఉంది అంటే నీకు కొన్న వాల్యూ అది అంతే కదా ఓకే అవును అర్థమైంది కదా లాజిక్ ఇది అర్థమైంది లోవర్ కరెన్సీ సో నేను కొన్నది ఎంతకి సాయం నుంచి 8 lakhs కొన్నా కానీ ఎంత పే చేశాను బ్యాంక్ అకౌంట్ లోంచి 7 lakh 5 lakhs కరెక్టే కదా ఇది 1 lakh ప్రాఫిట్ అవును కరెక్ట్ సార్. సో దట్ ఈస్ లాజిక్ హియర్ బట్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మనం చేసిందంటే ఏంటి నేను యూఎస్డి అనేది ఇవ్వలేదు ఎంత పర్చేజ్ చేయలేదు అది డిఫాల్ట్ గా 70 రూపీస్ తీసుకుంది అవును సార్. వెరీ దట్ 15 కదా నెంబర్ 15,005 15,005 005 లోకల్ కరెన్సీ ట్రిపుల్ 05 కాదనుకుంటా 7 ఓకే అది 6 కదా అది 6 దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్ 7 ఐ థింక్ అది ఇంకా పోస్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా కరెక్ట్ ఇంకా పోస్ట్ చేయలేదు ఓకే సి ఇదేంటంటే 70,000 70,000 రూపీస్ మనము ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసాము కానీ ఈరోజు ఎంత ఉంది రేటు 60,000 ఉంది ఓకే సో దానివల్ల అది మనకి ఈ 10,000 అనేది ప్రాఫిట్ చూపిస్తాం ఇది ఈ లాజిక్ ఆ లాజిక్ ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్ గా పర్చేజ్ చేస్తాను ఏ డిస్కౌంట్ ఏ కరెన్సీ పర్చేజ్ చేస్తాను అంటే యూఎస్డీతో పర్చేజ్ చేస్తాను 80 రూపాయలతో అది 8 lakhs ఇన్వాయిస్ ఉంది కానీ క్లియరింగ్ మటుకు 70తో చేశా కాబట్టి 1 lakh ప్రాఫిట్ సో రెండు ఒకటే కరెక్టే ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ ఫారెన్ కరెన్సీ క్యాల్కులేషన్ సో టుడే టాపిక్స్ ఏం చెప్పాను మీకు అడ్వాన్స్డ్ వెండర్ డిస్కౌంట్ వెండర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఈ మూడిట్లో ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా మూడు క్లెయిమ్ లేవు సార్. సో ఓకే you can share your screen now sorry okay stop sharing now make a post కేఎన్ కి టీ కోడ్ ఇచ్చేయి డైరెక్ట్ గా కేఎన్కే does not exist కేఎన్ కి లేదా ANK ఎన్కే కేఈ కాదు ఏ ఫర్ యాపిల్ కేఏ నువ్వు ఈ టైప్ చేస్తున్నావు ఏ ఫర్ యాపిల్ AE కేఏ కేఏ ఏ ఫర్ యాపిల్ okay ఎన్కే ఎన్ ఫర్ నెదర్లాండ్ అక్కడ యాక్సెస్ ఉంటుంది చూడు అది యాక్సెస్ షేర్ చేయండి నాకు ఇందులో చాట్ లో ఉంటుందా పార్టిసిపెంట్
అక్కడ పర్మిషన్ ఉంటుంది చూడు, గివ్ పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ అని ఉంటుంది, లేదా కంట్రోల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు, గివ్ కంట్రోల్ అనేసి. రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంది రిమోట్ కంట్రోల్, రిమోట్ కంట్రోల్ అది. Click on group